انتظار کی گھڑیاں ختم، طلباء کی اگلی جماعتوں میں ترقی کا معاملہ۔ پنجاب حکومت نے کورونا سے متاثرہ امتحانات کے سبب 9ویں، 11ویں اور 12 جماعت کے طلباء کی پروموشن کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن پیر کے روز جاری ہوگا۔ پنجاب بھر میں 45 لاکھ طلباء مستفید ہوں گے۔ ادھر 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کا فیصلہ، طلباء کی کارکردگی جانچنے کے لیے اسیسمنٹ ٹیسٹ کا پروگرام۔ رواں سال پنجاب ایگزامینیشن کمیشن تھرڈ پارٹی کے طور پر 25 لاکھ طلباء کی کارکردگی کا ٹیسٹ لیتی۔ سپریم کورٹ سے کاروباری برادری کو بڑا ریلیف، ایف بی آر کی اپیل خارج، ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے ٹیکس حکام کے الزامات کو قیاس آرائیوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا، دوبارہ آڈٹ اور شو کاز کے بعد فراڈ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ ترقیاتی منصوبوں میں من پسند کانٹریکٹرز کو نوازنے کا الزام، شراب لائسنس کیس کے بعد عثمان بزدار کا نیب میں نیا کھاتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر زیر تعمیر داخلی دروازے سے متعلق نئی تحقیقات کا آغاز۔ لاگت 2.5 کروڑ سے 8 کروڑ کیسے پہنچی؟ نیب حکام نے سوال کی کھوج میں ایل ڈی اے، ٹھیپا اور دیگر محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کرپشن الزامات کی زد میں آئی بزدار سرکار کی کفایت شعاری مہم پر بھی سوال، پابندی کے باوجود پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے 9 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ 34 گاڑیوں کی خریداری سے متعلق سمری کابینہ کی سب کمیٹی کو ارسال۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت، شہباز شریف، حمزہ شہباز 27 اگست کو طلب۔ عدالت نے نیب سے سلمان شہباز، نصرت شہباز اور دیگر پر الزامات کی وضاحت بھی طلب کر لی۔ شہر سے پانی کے اخراج کی حکومتی صلاحیتوں پر سوال، 8 گھنٹے کی بارش کا پانی 33 گھنٹوں بعد بھی نہیں نکالا جا سکا۔ مینار پاکستان کا گریٹر اقبال پارک دوسرے روز بھی زیر آب۔ گلبرگ میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم، سپورٹس کمپلیکس کے اعتراف بھی پانی ہی پانی۔ بابو سابو کے نشیبی علاقے ملت پارک کا داخلی راستہ تاحال ڈوبا ہونے سے بڑی رہائشی آبادیوں کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سبزی منڈی میں ناقص صفائی انتظامات کی پرانی کہانی، موسلادھار بارش کے بعد ملتان چونگی اور بادامی باغ منڈی میں جمع ہونے والا پانی دوسرے روز بھی نہ نکالا جا سکا۔ کچے پکے راستوں پر بدستور کیچڑ اور تعفن کا انبار، آنے والوں کے لیے سانس لینا تک دشوار ہو گیا۔ تاجر اور ماشا خور گندگی کے ڈھیر پر سبزیاں بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 روز کی بارش سے لاہور نکھر گیا، کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ تاریخی عمارتوں اور مینار پاکستان کا حسن بھی دوبالا۔ شہریوں کی بڑی تعداد سیر و تفریح کے لیے امڑ آئی۔ فلائی اوور پر کھڑے ہو کر گریٹر اقبال پارک کے پس منظر کے ساتھ شاندار اور یادگار سیلفیاں لی۔ ریسکیو اہلکاروں کو جواں مردی پر خراج تحسین، گڑی شاہو میں گھر سے نکلنے والے سانپ کو اسپیشل اینیمل ریسکیو ٹیم نے 30 منٹ کی کارروائی میں پکڑ لیا۔ قریباً 7 فٹ لمبا سانپ چڑیا گھر انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، اسلحے کی نمائش، دل آزاری پر مشتمل نعروں، اشاروں اور وال چاکنگ پر پابندی عائد۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری ممنوع ہوگی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے مجالس میں شرکت کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی، سینیٹائزرز اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ جاری ایس او پیز کے تحت ضلعی انتظامیہ ذاکرین کے کورونا ٹیسٹ کرانے کی بھی پابند ہوگی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی موڑ سے شروع ہو کر ٹھوکر نیاز بیگ، حیدر کالونی سے شاہپور کانجرا، ٹھوکر چوک، بھوبتیاں چوک سے شوکت خانم پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ایس پی صدر سید غضنفر شاہ کا کہنا ہے، فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے۔ ترقی پانے والے اساتذہ کے لیے بری خبر، نوٹیفیکیشن سمجھے بغیر گریڈ 16 سے اوپر اساتذہ کی ترقیاں غیر قانونی قرار۔ ترقی پانے والے اساتذہ سے اضافی تنخواہ بھی واپس لی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے ٹائم اسکیل پروموشن آرڈرز واپس لینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف، پرائمری ہیلتھ نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو ملازمین کو ترقی دینے سے روک دیا۔ جاری مراسلے میں کمیٹی کو صرف سفارشات تک محدود رہنے کی ہدایت، آئندہ کے لیے کسی بھی غیر قانونی ترقی پر سخت کارروائی کی تنبیہ۔
महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का बड़ा इकदाम, रूल्स के खिलाफ 21 डेंटल सर्जन की तैनाती को कलअदम करार दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुरासला जारी। डेंटल सर्जन अपनी सीट्स की बजाय दीगर कैडर के मुलाजमीन की सीट्स पर बराजमान थे। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के डबल मजे, 105 अफसरान को दोहरी शहरियत पर क्लीन चिट मिल गई। आईजी ऑफिस ने 186 अफसरान का रिकॉर्ड चेक करके 105 अफसर क्लियर कर दिए, बाकी 81 पुलिस अफसरान ने ताहाल दोहरी शहरियत का रिकॉर्ड नहीं भिजवाया। FATF गाइडलाइन पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग, शराइत पर पूरी ना उतरने वाली 20,000 से जायद NGOs पर झाड़ू फेर दिया गया। जारी गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 8,000 के करीब तंजीमों का स्टेटस बरकरार। महकमा दाखिला ने हतमी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिग्री क्लासेस के ऑनलाइन इम्तिहानात में मुश्किलात, गूगल सर्वर में खराबी के सबब मुतासिर होने वाला अंग्रेजी का पर्चा दोबारा लेने का फैसला। नई तारीख का ऐलान 10 मुहर्रम के बाद किया जाएगा। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। मंजूर होने वाले 6 अरब 26 करोड़ रुपए के फंड से खुशाब, साहेवाल और सियालकोट में रोड्स, ब्रिजेस और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। गोल्ड मार्केट में तेजी, सोने की कीमत में 2,000 रुपए का इजाफा। 24 के रात फी तोला सोना 1,18,500 का हो गया। 22 के रात की कीमत 1,08,625 रुपए हो गई। जिना हॉस्पिटल में इंतजामी गफलत के सबब सेहत सहूलियात का फुकदान, 3 माह से खराब MRI मशीन ताहाल ठीक नहीं करवाई जा सकी। इलाज के लिए आने वाले मरीज महंगे टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड, गजुमता पर गैर कानूनी तामीर कमर्शियल इमारतें मस्मार। अमले ने ओल्ड डिफेंस रोड पर दुकानें भी गिरा। जेरे जमीन सीवरेज सिस्टम से पानी का रसाव, खियाबाने फिरदौसी पर कई फुट कतर का बड़ा शिगाफ पड़ गया। मुकामी पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर शिगाफ को कवर करने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी में खलल, ताहाल वासा और LDA का अमला मुरम्मत के लिए नहीं पहुंच सका। लाहौरियों को मजर सेहत कैचअप खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन, पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान रोड पर कार्रवाई। फ्रेश इंडस्ट्री से 33,000 किलो मजर कैचअप जब्त करके यूनिट सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान 2 फूड यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक मुअत्तल, 20 को भारी जुर्माना किया गया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड, गजुमता पर गैर कानूनी तामीर कमर्शियल इमारतें मस्मार। अमले ने ओल्ड डिफेंस रोड पर दुकानें भी गिरा। जेरे जमीन सीवरेज सिस्टम से पानी का रसाव, खियाबाने फिरदौसी पर कई फुट कतर का बड़ा शिगाफ पड़ गया। मुकामी पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर शिगाफ को कवर करने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी में खलल, ताहाल वासा और LDA का अमला मुरम्मत के लिए नहीं पहुंच सका। लाहौरियों को मजर सेहत कैचअप खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन, पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान रोड पर कार्रवाई। फ्रेश इंडस्ट्री से 33,000 किलो मजर कैचअप जब्त करके यूनिट सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान 2 फूड यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक मुअत्तल, 20 को भारी जुर्माना किया गया। हाई कोर्ट में लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ पायलट की दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने सिविल एविएशन को कार्रवाई से रोकते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया कि 22 साल बाद याद आया, पायलट के तालीमी कैरियर का रिकॉर्ड नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौके पे इख्तियार किया, इदारे की गफलत की सजा पायलट को नहीं दी जा सकती। मुल्की मईशत की मजबूती में कारोबारी अफराद का किरदार अहम है। कारोबारी बिरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। स्पीकर परवेज इलाही की कारोबारी शख्सियात फरहत सोहगल और रोमा सोहगल से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा किया। आर्मी मीडिया ने भी हमारी कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले उस्मान बुज़दार की सदारत में अब तक 34 काबीना इजलास हो चुके। शहबाज शरीफ ने पूरे 5 सालों में इतने इजलास नहीं बुलाए।
बैंकिंग मुहतसिब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। चैम्बर क़यादत से मुलाकात में कामरान शहजाद ताजिर बरादरी की शिकायत के फौरी अजाले के लिए पुरज़म दिखाई दिए। टाउनशिप में अंजुमन ताजरान और लीगी रहनुमाओं की जानिब से सिटी 42 की 12वीं सालगिरह का केक काटा गया। शुरका ने सिटी 42 के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरका का कहना था कि सिटी 42 12 साल से अवामी खिदमत और शहर के मसाइल उजागर कर रहा है। और अजहर अली इतने अच्छे कप्तान नहीं, इंग्लैंड से सीरीज में कमबैक करना मुश्किल है। साबिक कप्तान सलीम मलिक का दो टोक तज्जिया, बोले